वक़ाल उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तफ़क़्क़हू क़ब्ल अन तुसव्वदू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसन जमी खिसालिही सल्लो अलैहि व आलिही आफाक गर्दीद मोहरे बुता वरजीद बेस्यार खोबा दीद लाकिन तो चीज़े दीगरी तो मनशुदीम तो शुदम तो तनशुदी मंजा शुदम ताकसन गोयद बादजी तो दीगरी मन दीगरम निगाहे इश्को मस्ती में वही यौवल वही आखिर वही कुरआ वही फुरका वही यासी वही त्वाहा खुदाया हमें आमिले कुरआ कर दे फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं उसकी उम्मत को जरा ताबी फरमा कर दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना मुहम्मदिन व बारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। काबिल सद इहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम दारुल उलूम शमसिया बानी व मुहतमिम जनाब हज़रत मौलाना शम्सुल इस्लाम सेफ दामद बरकातुहुम दागी फ़र्जंद अर्जमन ददागी मदरसी रूह रवा जनाब हज़रत मौलाना हिदायतुल इस्लाम सेफ स्टेज बानी तशरीफ़ फरमा गंश में ददिया लाक़े मुअक्कर उलमाए किराम स्तासो ज़मन ददागी मदरसे तमाम असातिज़े किराम मुंतज़िमीन और मखामख नास्तो पे इस्लाम महीनों मशरानो कशरानो ढेर इंतहाई मशकूरियों चले दे बाबरकतो पर नूरा प्रोग्राम हिस्सा मंगा मुगरजुल दहाग चार सदे दियो इल्मी और रूहानी खौरी सरा अल्हम्दुलिल्लाह ज़मन ताल्लुक़ दे और दासे माहौलुना पमंग बाने ढेर ज़्याद खलगी। अल्लाह ताला दिस्ता सुदतुल खल्को उम्रुनो जुंदुनो अमलुनो इल्मुनो की खैर और बरकत पैदा की। अदर मनो तासो ढेर इंतहाई वक्त नास्ते और तफसीली खबर इम दवलमा वोरे खुज़म इल्म ज़मादर बाने हक़ ते लग बरा तवज्जुम कवे लग रस्मी तकरीर तनीम रागले बस इंशाअल्लाह सो फिक्री और सो खबरे को उस्तासो मखे ते इंशाअल्लाह पागी बाने वबिया इंशाअल्लाह उस्तासो ना इजाज़त वाड़ो। अदर मनो द टोलो नावल खबर खुदा रचे द अल्लाह जल्ल जलालहू को मखलूक के और द अल्लाह पर नियामतुनो के द ईमान न पस द टोलो न ज़्याद कीमती शेदा इल्म ने कि द दुनिया हर नक्शे यो ख्वा प्रतई और बल तरफ त इल्म भी नो आकिल और उखियार सड़े ब इल्म त तरजीह वर्की उम्दा वजह चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पखपुल सिफात की यो सिफत इल्म गर्जोले दे और संग चे द अल्लाह ज़ात उचत तेदा सेदा सिफत इल्म उचत है। अल्लाह जल्ल जलालहू त प इंसानानो के द टोलो न ज़्याद करीब और महबूब मखलूक दा अंबिया दी और आगा अंबिया किराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ची दुनिया तराली गली दी न हगी सर द टोलो न ज़्याद गट उलूम अल्लाह नसीब करी। उलमाए किराम तशरीफ फरमा दी
زمونږ یو ډېر لوی عالم دی بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د هغې یو کتاب دی تحذیر الناس ورته وایي په هغې کې هغه د ختم نبوت په حواله ډېر دلایل ذکر کړي دي دا د حضرت عبدالله ابن عباس په یو اثر باندې لیکلی هغې فرمایي چې دلایل د ختم نبوت ډېر دي خو یو بنیادي دلیل دا دی چې خدای پاک څومره انبیا پیدا کړي دي او ټول انبیاو له علم ورکړی دی نو متکلم اسلام قاری محمد طیب رحمت الله علیه فرمایي چې علم څلور مرتبه دی علم معلوم حکمت او علت آدم علیہ السلام ته اولنی دو مرتبه ملاو خلیل الرحمن ابراهیم علیہ السلام چې دا هغه په اولاد کې خدای پاک په زرګونه انبیا را لېږلي علامه ابن کثیر وایي بیا ورته خدای پاک حکمت هم نصیب کړ عمده وجه چې په قدسیانو کې زمونږ د پیغمبر نه پس د ټولو نه لویه مرتبه د ابراهیم علیه السلام ده او بیا د هغې نه پس چې په ټولو کې د ټولو نه اوچته مرتبه ده نو هغه خدای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکړې وه نورې وجې به وي خو یو وجه دا ده چې هغه له خدای علم معلوم حکمت او علت او په علت علم تامیږي د هغې نه پس اخوا مرتبه د علم نه الله هغه مرتبه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړه نو په دې باندې به ان شاء الله تاسو اوس په اسانه پوه شئ هغې فرمایي چې خدای غټه مرتبه ځکه ورکړې وه چې خدای غټه مرتبه د علم ورکړې وه نو چې علم یې پې تمام کړ اليوم اکملت لکم دینکم حدیث فرمایي سردار کونین علمت علم الاولین والآخرین کله چې ما له خدای د اولینو و آخرینو تمام علم راکو علم پہ تمام کر نو چې د ټولو نه غټ علم ورکړ نو خدای محمد رسول الله له ټولو نه غټه مرتبه ورکړه او یو ناشنا جمله وي بعضې وخت کې امتی په مقدار د عمل کې د نبي نه زیات شي په عمل کې لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو د اسلام حج کړی دی تمامو کتابونو کتاب الحج العمره کې محدثینو لیکلي دي چې درې عمرې رسول کریم کړي دي عمرة القضا نشمار او کشمار سلوري کړي دي امتیانو کې داسې خلک شته چې هغوی 150 حجونه او په سوونو عمرې کړي دي او دا د نبی علیه السلام مبارک روجې او حجونه او زکاتونه دا یو څو دي در 8 کاله پورې روجې او زکاتونه دي او تاسو سوچو کې په امت کې داسې خلک شته چې 100 کاله روجې او زکاتونه کړي دي په مقدار د عمل کې امتی د نبی نه زیات دی خو که دا ټول انسانیت د جن او انس په شمول خپل تمام اعمال را جمع کړي او په یو چابړي کې واچوي او زما د سردار او د مطلق هر نبی 2 رکعاته مونځ را واخلي او هغه په بل چابړي کې واچوي هغه به قوي شي به ثقيل شي د هغې وجه دا ده چې د امتي د علم سطح کمزورې ده او د نبي د علم سطح دومره قوي ده چې هغې ته معمولي عمل هم راشي نو هغه د ټول مخلوق د اعمال نه اوچتېږي قدرمنو اصل شی علم دی علماء کرام تشریف فرما دي الله رب العزت په قرآن کې منعمله ذکر کوي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین حضرت قاسم العلوم والخیرات صاحب آب حیات مولانا محمد قاسم نانوتی رحم الله فرمائی چې اوله مرتبه د نبی دا او بیا د صدیق دا د شهید او د صالح مرتبه رسلو دا ځکه دا دواړه مرتبه علمي دي او د شهید او د صالح مرتبه عملی دا د دې وجه امام جامع شواهد النبوت کې فرمایي چې ولایت کوم ځای ختم شي هلته صداقت شروع کیږي او چې کوم ځای صداقت ختم شي هلته نبوت شروع کیږي د دې وجه نه د نبي نه پس د انسانیت په تمام مخلوقات او انسانانو کې افضل البشر سیدنا صدیق اکبر د دې وجه باندې دی چې رسول کریم فرمایي كل ما سبب الله في صدري الا ما سببته في صدر ابي بکر کم علم چې مال خدای پسینه کې اچولې دی اما د ابو بکر صدیق پسینه کې اچولې دی من نبی ته منبع العلم وایو صدیق ته مجمع علم وایو نبی کی علم را ټوکیږي صدیق کی علم جمع کیږي د دې وجه نه مخلوق کی اوله مرتبه د نبی دا او دویمه مرتبه د صدیق اکبر ده د علم د وجه علوم چې چا یاد کړی دي هغه له خدای عزت ورکړی دی د مشکات شریف
پخپل صاحب د مشکات پراویانو باندې او په حالاتو باندې اکمال کتاب لیکي او پاغه کې د حضرت عباس د پیغمبر خدا علیه السلام ترلې 2 کال د رسول کریم نه مشر دی تمام محدثین ردی په حالاتو چې لیکل کړي دي پکې کړي دي وچا چې پښتنو پر انت اکبر ام محمد تلوي ک محمد رسول الله لوی دی د ترم دی مشرم د 2 کال ته عمر کې مزیات دی وته هو اکبر غټ خبره دی دا اکبر لفظ چې په حدیث کې راشي محدثین وایي کتاب الجنائز کې دا غټواله په علم کې فلیؤمکم اکبرکم امامت تاسو کې غټ هغه سړیو کې چې په علم فصیحت او فساد د صلات باندې پوي ورته وایي ویته غټي ک محمد رسول الله غټه هغه ورته وایي هو اکبر غټ خو محمد رسول الله دی وانا اسن زت صرف عمر کے زیاتم رئیس المفسرین ابن عم النبی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ابن خطاب در ریاست حکومت فعالی شورا پارلیمنٹ عزت مند پاگے کے رکن رکین کو مشران سره کینو چا په اعتراض کوي دا کشر معصوم دی ولی کینو لره زکه درې روایت دا عمر کې راځي یا دیار لسکاله د رسول کریم په وفات کی عمر یا 1500 یا 1900 د عمر فاروق سے د دوران خلافت کی دا عمر ډیر کمو ورته وی وای فإذا جاء نصر الله کې کمی خبر ته اشاره ده کبار صحابه خاموشو د کشر صحابي وي وفيه اشاره الى اجل رسول الله د کې اشاره د پیغمبر وفات تا وی د دې وجه مې کینولې چې په قران باندې پیږي امام قرطبي رحمت الله علیه د سوره بقره په فضائل کې نقل کړی دي چې صحابه کرام پیغمبر جنگ لګل شریعه ورته وی چې رسول وسرني غزوه ورته وی چې پیغمبر وسري امیر ورته ټاک د امارت د ټاکلو معیار قرآن وګرځید چا ورته وی ما ته دومره قرآن چا ورته وی دومره قرآن یو صحابي راغی یا رسول الله دا دوی چې څومره وی دومره قرآن ما ته یاد دی وما یا سورة البقره ما ته سوره بقره یاد ده سردار وته فزبان تعمیرهم زلات څه د علم خاوند دی په دغه بنیاد قرآن درته یاد دی تر بی امیر همدا وجه د عزت مندو عزتونه په پس ملاویږي عزتونه په علم ملاویږي پس دا وګد داستان دی مختصر کومه او دویمه دا قران کریم کې آیت والذین اوتوا العلم درجات چاله چې خدای علم ورکړي درجه به خدای دوی لوي ادرمنو وسو درجه دی خوشا امام سیوطی حاول فتاوا کې وای او په دې کې ابن عباس سے بصر عمد رضی الله عنه وسو د یو بل نه پنوري رفتار 1500 کاله فاصله کې دا بيدی چې ولګي دا یو ټکو کې دلته سوچ ورکو الټلیټو لګي په دومره تیز رفتار باندې چې سړی زیدي او اسمان نه بل ترسي داسې دیوي درجه نه بل ترسي دا کم صدا پاسه وسو درجه دي او دا وسو با په وسو باندې خدای هغه خلق لور کی چاله چې خدای د قران او د حدیث علم ورکړي دې وجنه د معتاشر د عبد الحی بابا تعلیق الممجد ورته وي په دې مقدمه کې ما کتلی دي او د محمد مولانا محمد انور شاه کشمیری رحم الله انوار الباری داغه په مقدمه کې مم کتلی یو اردو او بل عربي دا و امام محمد صاحب چا په خوب کې ولید ورته وی چې خدای د علم د وجه کومه مرتبه درکړه ورته وی چې مال خدای د علم د وجه په جنت کې ډیره لوړه مرتبه راکړې ده وی قاضي ابو یوسف کمزه ده دا د استاد د غبرګ د امام صاحب شاګردان دي ورته وی هغه زمانم په درجه د علم کې اوچت پروت دی او ورته وی امام ابو حنیفه کمزه ده نو زه خلک ته وایم چې امام ابو حنیفه سره مینه او حناف او هغه سره مینه محبت کوي نو داغه د روح د تسکین او خراج تحسین د پاره به ان شاء الله په دې جمله سبحان الله پتی زوای ورته وی امام ابو حنیفه هغه د قران او د حدیث په آئین کې هغه قانون ساز مقنن او مجتهد مطلق دی چې د کائنات پر سر دومره قانون سازی چا د آئین تحت کړي عزت منو 12.5 لاکھ مسائل د قران او حدیث نا امام ابو حنیفه رحمه مجتهدین مطلقه کې د اول سرخاون صفه سالار عزت مند هغه الله رب العزت امام ابو حنیفه ګرځول لري ورته وی امام ابو حنیفه خو د خپل لوړ علم د برکت نه جنت په دې سکاړو کې پروت دی دیو جن علوم چې چا سره اغیل ترجیح ورکه علوم په خپل بچو حاصل کې قدر منو وخت مختصر دی خو افسوس دار من په داسې نړۍ وطن کې اوسېږو چې هلته د ډم قدر خوشته خو د شیخ الحدیث قدر نشته دی هلته د اجرا قدر خوشته چې ګډېږي بیا د بیرې معافي
خدا حافظ قرآن غوږ هغه ترانې ته څوک غوږ نه نیسي. دلته عزتمند د غزل مارو او طبله مارو ساز ته خلک غوږ نیسي، خو د محدث او د فقیه کلام ته غوږ نه نیسي. عزتمند په داسې وطن کې اوسېږو چې هلته صرف چانده باندې مدرسه روانه ده، هلته په 100 روپۍ په سوال د پاکستان 50,000 مدرسې روانې دي. زه په داسې یو اسلامي ملک کې اوسېږم چې هلته نوم د اسلامي جمهوریه پاکستان. زه په داسې یو اسلامي ملک کې اوسېږم چې د دوو قومي نظریې په بنیاد آزاد او آباد دی. زه په داسې یو اسلامي ملک کې اوسېږم چې مجدد سیف اکبر باچا سره جنګ کړی، امام شاه ولی الله د مرهټونو مرۍ نیولې وه، شاه عبدالعزیز د انګریز خلاف د جهاد فتوا ورکړې وه. هغه شیخ الهند د انګریز سره سر په سر و، شیخ الاسلام حسین احمد مدني د انګریز خلاف پر سره پیکار و. د هغې دپاره په سونو تاریخ موجود دی، د مالټا جیلونه موجود دي، هغه جهادتونه موجود دي. لار چمان صحرا بالاکوټ کې د شاه اسماعیل شهید قبر گواه دی، د هغه شهدای کرامو د وینې قطرې زموږ په دې خاوره موجودې دي. د حق قربانو په نتیجه کې آزاد ملک اسلامي جمهوریه پاکستان کې نن قرآن سره چې کوم عمل کېږي داسې به عزتمندو کافران ګرنټ سره ونه کړي. نن د قرآن لپاره بجټ کې پیسه نشته، نن د محمد رسول الله د تحفظ لپاره عزتمندو ګستاخ ته سزا نشته. نن د دغه سامراج د مخې نیونکو خلکو لره بدنامۍ مدرسې ورانۍ ډیمالش کوي، بلیک میلینګ کوي. انشاءالله تاسو دا خلک چې څومره ناست دی په دې ځای کې به دا وعده کوو چې هغه سامراج چې د مدرسو مخالف دی، د هغې د وجود مخالف دی، د علماء کرامو بدنامي کوي، د حافظانو بلیک میلینګ کوي. انشاءالله چې دا ټول عالم د مدرسې خلاف یې موږ ورسره ځان له په ځان له ولاړو انشاءالله وایي. تیز وایي انشاءالله. تاسو راته ده ووایئ چې ما ته خو دا ستاسو علاقې سمې دي معلومې، خو دا د پیر سباق علاقه ده. تاسو اورېدلي چې په پیر سباق کې چېرته پیغمبر راغلی دی؟ ووایئ په 400 کې خو نه دی راغلی، ځکه 400 ټوله 400 راته نه من معلومه ده، ما خو نه دي اورېدلي. پخواني مولیان یو پکې، بیګا مې یو عالم د علما پوهېږي د سلم یو شرک کړه، حاجي شریف شاه ورته وایي، مولانا حبیب الله صاحب، هغه د سوات صاحب د والي خلیفه و، د سوات صاحب خلیفه و. نو هغه په سلم شرع مې کته د خپل لاس لیکلې وه. نو حیران شوم، ورته ما هغه ملګري ته بچي ته مې لږه هغسې ګوره ما وړم یې نه، مې نور ما سره شد دي د سلم ورته یاد هم دی، خو مې وړم یې نه. موږ ته خپل هغه مشران قبرونه د هغې حافظې د هغې د قبرونو د نښې نښانې د جهاد سنګرونه د هغې د لاس هتکړۍ هغه جیلونه او بل د 400 د FC کمانډنټ سره ناست وم چې یو مسله کې میټینګ و، بیا یې راته وایي چې دا سنسټیو ځای دی، دا هغه شفقت القلا به چېرته خلکو لیدلي. ما ورته وایي صاحب ته زموږ ورور راغلي، زموږ میلمې نن بنې سبا به بل څوک وي، خو دا هغه قلا ده چې د دې ما ته د ډېر وخت نه تاریخ یاد دی. حاجي تورنګزی بابا چې نن په لکړو کې دفن دی، ما ته هغه تاریخ یاد دی چې دا قلا د سیک او د انګریز په قبضه کې وه، او دې مجاهدینو پې د هغه ځای نه د هغه سرپرستۍ کې حمله وکړه، او دا چې موږ هغه وخت ازاده کړی، نن پکې تاسو هم ناست دي، تاسو هم پکې ناست دي. قدرمنو نبي نه دی راغلی، جنون صحابي دلته نه دی پیدا. په پېښور کې چې کوم صحابه کرام دي دا د عربو نه راغلي دي، او عزتمندو که په بلوچستان سند کې صحابه کرامو قبرونه دي، افغانستان کې دا د عربو نه راغلي دي. دلته ما نبي نه دی اورېدلی چې پیدا شوي، خو په دې به بیا ته تېزه سبحان الله وایي چې ایماندار او حقیقت کې په دې خبره خوشحاله شي چې د بغداد او د کوفې او د بصرې او د حل او د شام د واسط او د مرغینان او د فرغانې د بلخ او د بخارا او د سمرقند او د تاشقند خوله مې ستړي کېږي. بلا ملکونه دي چې په هغې کې محدثین متکلمین علماء کرام تابعین په هغې کې صحابه کرام او انبیا پیدا وو. قسم درته خورم چې کومه دینداري به خدای ته مولا راکړې ده، دا دینداري هغه نشته په دنیا کې د ټول نه ښکلې دینداري او دین او اسلام خدای مو تا ته نصیب کړی دی. سوچ کې دا برکت د چا دی؟ دا د دغه بې اودسه حکمران نه دی، دا د هغې نه دی چې سهار د خولې نه شراب وبینځي، د شپې ځان ته د قوم پېغله ګډه کړي،
د شراب بوتلې لاس کې نیولي او بیا د خدای او د پیغمبر نوم لري شرمېږي نه قدر منو دا د هغه خلکو برکت نه دا ستا د کلي د هغه عزتمند شمس الاسلام مولوي صاحب چې په دې کمزوري او ضعیف او ضامر بدن باندې لګیا دی ستا د بچي د قرآن غم کوي داسې گلشن او بغار او نوبهار یې قایم کړی دی چې په خپله تاسو ګویئ چې موږ پرې ښکلي ښکاري او فخر او غرور پرې کوو قدرمنو دا ماحولونه چې جوړ دي دا د دې اکابرو په محنت جدوجهد جوړ شوي دي دا د هغه سامراج سره سر وهونکي هغه علماء کرام علماء دیوبند چې هر وخت یې د هغې سره جنګونه کړي دي جیل یې برداشت کړی غریبي برداشت کړې ده تهمتونه یې برداشت کړي دي اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے آج ہم سب اٹھانے کے قابل ہے نن پا آباد وطن کے برچت کے اعلان دے قارندے پر امن ماحول دے دنارے تکبیر ناری دی گرہ دا پگڑے دلو پچدا حیات آئی فتح اسمت دے خور مور خلق پی جنی دا ماحول منگو تاسو تا دا دیو علماء کرام دا علم پا برکت پانے خدای نصیب کرے دے قدر دا دا خلقوں نے کرے یارورا دا آگے خلقوں نے کرے شیخ صاحب ناس ہوتا ہے دا مدارس و متعلق ویناو کو شیخ صاحب لار شیخ انور الحق صاحب دامت برکاتہم عزت مندو یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہی کی اتقاء پہ ناس کرتی ہے مسلمانی دا اگا خلق تی قدر منو قسم کو خدے زمو استاد ایمان و دے اسلام دا پارے زوانی لکے دے بڑاتو تیرا کرے دا اگا خلق تی چی زمو استاد پکلی کی با پیغلم دا سی دا حیاء وقت تیرنے کی کم دا حیاء وقت دا کاری و ملاستا و اسلام و دین تا تیرے سوچو کہ عربستان کپرستان پاکستان کی نماتا پار ایگزامپل سو کوئی یو مثال دے رہا کی چی کون شل گٹ دا سی یو انسانی چی اس نشی کولے اوگا پا میاشتی دا دریو دا سرور دا پینزوز روپونو کری کئی دا سی وسوک مثال پیش نکی پتن بدن رو پتعلیم پورا دا خاندان مکامل مکمل ویوشی دا چانا کم ندے دا لکن روپونو کرے نکی جہدات لنزی زمیدارے نکی تنخواگانی ناخری سو زما دا بچی دا اسلام و دا قرآن زما کور کی ناس تا پیغی لپٹیو پرقیو دا حیاء دا پارا پا دی مدرسوں کی پدریو سلوزر روپے بنا ٹولا میاشتا دا بچو او زما دا بچو پوزا پاکی دار دی خلقو خیر و برکت دے رازے داغ کشتے دا چی دے کسوک ناس دا کامیاب دی دنیا تا منگوائیو منگ بخلیو منگ بپلیو زبا بلالیم زبا توریم زبا حبرشیم زبا ببرسریم و پا خدای قسم پر اب دم رگرانیم کہ سردار و توئی اے بلال دا مکی دا بیت اللہ شریف دا چت دا پاس ادرے گا خلق تازانو کے و توئی یا رسول اللہ انا جری الصوت ہوا اندہ صوتہو دیر گرنگی نو تیز آواز میں دے دا مکی پا کسو چوراہو کی با زما آواز زنانمی آندی خیانگی ووری ما شمان بے ووری اس ضرورت نشتکا بے خطلو تا و توئی زما تور بلال دلالت بیانو زما حبشی بلال زما غلام بلال زما ببرسر بلال لا جوڑ پخبل قدر نپوئی گی زمانہ دا سی خلق دخپول آندی کئی خو اللہ و رسول اللہ دا کعبی دا چت دا پاس ہو دری قدر منو دا دنیا دا تو خیارم غریب باور تخکارم بلنگ باور تخکارم خوزگوره دا محمد رسول اللہ غلامم زد ابو بکر صدیق غلامم زد آغی سلسلی وارثم زد آغی ابراہیم بچم چاگا نمرود سر سروالیو آغا نمرود چی دا حکومت دا ریاست خواندو ما تا یو تاریخ مخی تپروک دے منگ چی دا خبری کهو نو کلا کلا منگ تخلق دمکے امراکی قرآتو یروی دا دیر کسی لانجیم گوری نمانو منگ ورطوائی منگ پا دینیو چی تاوان دے بگی اور توردانگو کچاوی چی جانان دے بگی او دامی او خبر رتا کو قدر ہو تا سبلی تا کم کسکاری وڑو کی چن را پاسوں اگا پا یو مسئلہ کی پا یو حساس مسئلہ کی یو جذباتی مسئلہ کی دا دین نپارو دروم چی دا طول حکومتون یو خواشی پا ایمانو دیخ پای نظرین بیواری بشار الاسد و حافظ الاسد 50,000 حافظان او مولیان دا دمشق و دا شام پا یو کوٹا کی راجہ مکرل پا یو بلڈنگ کی دا پاسے پی پیٹرول وارو لو وی سیزل و پا ایمانو ای دخپل تحریک نوڑی دل حق دے ابو محمد جولانی ان پا شام و پلسطین بانی دا پاسا ناستے شل کالا پا منگ بانی روس دا سمیچنی اگرزو لے قدر منو راشے اگورے دا یو مجاہد کور نند اگی لار پاتری بچین وسی نشتا نن بچی پاتری مخ کی خاندانی نشتا پخپکی سفرے نوا پخلکی لوڑے نوا پسری چتنو
چا ورله ځای نه ورکو او بیا د امریکې غوندې هغه ظالم او جابر چې نن ورته دنیا سوپر پاور وایي د بیباون او د ایټم او د جازونو د کروز میزایلو د دورمار میزایلو عزتمندو په ګمنډ باندې هغه نهت مجاهدین چې د شمار په څو زره کې موجود وو 20 کاله د هغې سره جنګ وکړ په ایمان وایي بچي یتیمان کړل ښځې کونډې کړې سرونه او شهادتونه یې ورکړل د ګونتاناما بې او مختلفو جیلونو سختې او مشکلات یې برداشت کړل هغه فقیر مجاهد هغه د رسول الله غلام هغه د ابراهیم په مسیر روان سالک نن د کابل فتح خلاص او د قرآن فیصلې کوي او که نه کوي قدرمنو پر امید اوسېږئ انشاءالله نا امیده کېږو به نه لا تقنطوا من رحمت الله د خدای د عزتمندو مدد او نصرت نه نا امیده نه یو انشاءالله یو دور به خدای راولي د دې فقیرې مدرسې نه به په دې خطه باندې انقلاب پیدا کېږي د دې خاورې فطري قانون او ضابطه اسلام دی څنګه چې نن په کابل کې د قرآن نظام دی په پاکستان کې به خدای د دې حافظ قرآن په برکت اسلام راولي انشاءالله دا سره دي ضربه دوی سره چې سبل سے نہیں نو بیا وہ یہ رہا مدارس یہ جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں یہ رات زمانے کے لوگ ہیں اس میں اصلاحات ہونی چاہیے اس میں اصلاحات لاندې فام ہونی چاہیے داسې قسمه خبرې کوي که نه کوي هلکه کور میرا چې 10 روپۍ راکړې که نه بیا پکې ګوتې واخې راوړي یو سړی په دې مومندو کې وایي چې کوم ځای کې به کېناستله چا په مړي کې چې خدای اول زمانې کو به خیال ته غټ غټه غویان خلک یې لالي په مړو کې تاسو ته پته وي زمونږ هم تر وزیر غوړ غویې لال کې چېرته مړي مړي پکې وشي نو ناست به همداسې وایي کړې خدایه زمانې کو به نو بیا به یې د هغه سړي ته دعا وکړه یو سړی پکې پوه شوی هغه ساده خلک ورته ویل که ور یو خبره ورته کوم زمانې کې ته به دعا وکړې خیرات وخوره او که خپل نیکه ته دې وکړه قسم په خدای چې وژنم لاړ شه غواله لکه بیا د هغې نه پس پکې دعا وکړه تاسو یاروره زمونږ مدرسې له خو د حکومت 70 سال وشي چېرته 70 روپۍ ورنه کړي او ګوتې پکې وخې په پردي پټي کې ګوډ نه کېږي د خدای مسلمانانو دا زمونږ خوښه ده زمونږ او څوک په ډاکټر صاحب وي زمونږ ورور دی او څوک په انجینر صاحب وي زمونږ زه خپله د کالج سټوډنټ پاتې قدرمنو څوک په یو محکمې سره څوک په پولیس وي څوک پسې څوک پسې او خیر د دې ځان سره کیني یو ملا له چا سدین راغلی او ساده سودا او د شاړې میړو په خبرو هم نه پوهېده او ځان سره دې کیني چې دا خبره یې کوله چې صحیح دي که نه عزتمندو دا دې وایي چې دی د قسم وخوري او ځان سره دې کیني او ودې وایي چې آیا دا محکمه صحیح روانه ده دا ترقۍ ته روانه ده که بربادۍ ته روانه لاړ شه د ملکان یونیورسټۍ واقعه اوس تېره شوه لاړ شه زما د پېښور د یونیورسټۍ واقعات کو 100 ورځې مخکې څلور یونیورسټۍ د پولیټیکل ډپارټمنټ کې نه کېر وتی د پروفیسر صاحب نه زه تنګ یم د لیکچرر صاحب ښه خلک هم پکې شته خو هغه موږ سره ټچ دي زمونږ لیاړې خولې کې پرتې دي چې زمونږ نه اخوا دي غرق او تباه دي مرزایت والی دي قادیانیت والی دي سیکولرزم والی دي الحاد والی دي قسم په خدای د قرآن نه باغي دی پیدا د مسلمان په کور کې د اسلام خلاف خبرې کوي د پلار د کې ګیره وه وی ګیره خو د قمقل سړي چا ورته وایي ستا پلار کې ساتلې وه وي هغه هم قمقل و قدرمنو راځئ کومه قصه به کوو لوپټه تار شوه حیا رانه لاړه د اسلام آباد د لاهور په یو یونیورسټۍ کې د سلیم صافي په ټویټ ما کتلي دي یوه پېغله د یو کس په لاس کې ده هغه سره ریلیشن و د بوای فرنډ په اصطلاحاتو کې ژوند تېرو بیا د هغې نه پس عزتمندو د هغې پریګننسي وه هم د دې سړي نه شوې وه د شرم او حیا د لاسه چې ورته یې بارسن کو دې وتو شو زه داسې ادارو خاوند نه یم ټیک ته دا اسلام دی ټیک ته چې دا مسلمانان دي خو ما بچي دې له نه دي لېږلې چې هغې دې داسې ژوند تېر کړي آیس کې چرس کې 60% هلکان په دې حالت کې څوک رباب وایي څوک ډوبړی وایي څوک د شپې عزتمندو ستار ته ناست دي او تریز کې شراب څښي دا د مسلمان شان نه دی دا هغه مسلمان نه دی کوم مسلمان چې علامه اقبال په خپل اشعارو کې پیش کړو دا هغه د علماء دیوبند د محنتونو نتیجه نه ده پته نه لګي چې زما بچی دا چا ډرس کا دا دماغ ورته چا جوړ کړ چې په یو اسلامي سوسایټۍ کې به ته داسې وخت تېری لکه یهود او نصارا شکل میں تم تو یہود شکل میں تم تو نصارا ہو تمدن میں یہود یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرما یہود زما د بچی ذہن دا جوړ دے چې صرف موس کا اور روزہ نساء بس دغه اسلام دے علامہ اقبال سے وہی مسلم کو اگر ہند میں ہے سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد زخل کو تویم راز مدرسو لراشه دی فقیرانو لراشه انشاءاللہ خدا بدا نړۍ مروخانه کې خدا به آخرت هم جوړ کړي انشاءالله آخري خبره کوم قدر مو ستړي شو
دیو موږ ته وایي یاره دلته اصلاحات پکار دي ان کا تعلیمی معیار کمزور ہے الکه څنګه معیار کمزور ہے ویاره دلته ډاکټر هم چاہتے ہیں کہ ډاکټر بھی بنے او انجینئر بھی بنے موږ ورته ویاره ورکه زه دا سوال کوم چې د میډیکل یونیورسيټي کې یو مولا ولې جوړ نشو نو ته ما ته څه جواب کې ته ما ته وایې چې استاد دا خو د میډیکل یونیورسيټي دا د قرآن او د حدیث خو نه ده نو زه هم چې دا خو ما قرآن حدیث ته جوړ کړ ډاکټران له خو نه جوړ دا خو انجینران نه جوړ کړ او که ستا ډېر انجینران خوښي او ډېر هم دا ډاکټران خوښي نو تاسو چې موږ راولو انجینران صاحبان او ډاکټران او زمونږ په مدرسو کې خلکو ته تعلیم ورکوي نو د سرکار نه مو پیسې دي که به نه دي دوی دې مونږ یونیورسټو ته بوځو مونږ یې ولاسې ښوي هسې به ورته وښیو که بغیر پیسې بغیر تنخواه قسم په خدای یونیورسټۍ چکر خو بوځو مونږ مدرسې قرآن ویجاري چېرته رڼه خو به هم لږ هوا خوري که نه په ایمان دا نکان ولاړ دي سړی پکې خوشحالي که مونږ به ورته هسې قرآن ښیو هسې به ورته حدیث نه هغلته مونږ نه پرېږدي دلته راپسې راځي دلته مونږ ورته یا مسلمانانو تاسو د هسپتال نه څه جوړ کړل قسم په خدای چې ورشي د اوبو د ګیلاس ماله راکړې خفه نه شي داسې ګیلاس پکې نشته چې اوبه وڅښې شته پکې او زمونږ د خړې پړې مدرسې ته راشي ګیلاس پرې جګ دارې پروت دی خیال لري که نه طالب به راته ولاړ خادم به وي هلته غټو غټو ادارې ته ورشه څوک شته نه چې تا ته وایي چې دلته کښېنه پاسه داسې حالات وراني په خدای مې د قسم یې خفه کېږو به نو دا ګلونه د پین په کور کې پراته دي دا غټ غټ میزونه چېرته د صاحبانو په کور کې پراته دي قدرمنو دا ټوله دنیا ورانه ده دوایانې راشه وګورئ دوایانې د ډاکټرانو صاحبانو سره کور کې پراته دي اسپتال ته مو ورته دلته چا سره تعلق پیدا کړه بس درځګۍ به دا انټي بایوټیک شیزونه به درکوي دا ښه شیزونه یې ځان سره ساتلي چې راشي هلته عمله خپلو کې تقسیم کړي مریضان هسې راځي اسمان ته ګوري ښکته او چې کوم دوایانې دي هغه هم تقریبا چېرته شپږم اتم نمبر دي خفه کېږو به نه قدرمنو ستا او زما د ملک تعلیم 152 نمبر نه مخکته دی په ټوله دنیا کې د تقي عثماني صاحب د اولاد سخت کړی دا تېرې میاشتې رساله وګورئ ټوله دنیا کې 100 یونیورسټۍ چې د اعلی تعلیم دپاره والي پاکستان پرېږده په ټوله اسلامي دنیا کې یوه یونیورسټي او په دې به را سره سبحان الله ووایي بیا تقریر ختمو چې په ټوله دنیا کې اسلامي 10 مدرسې والي ورسره دا جمله هم لیکلې ده اوه مدرسې الله پاک په پاکستان کې پیدا کړي ہم ہے سورج ہمارے ساتھ چلو ہم جہاں ہوں گے شب نہیں ہوگی او دا ادارے دی ماتا حوالہ کی وفاق المدارس ته دی حوالہ کی دی علماء ته دی حوالہ کی قسم د خدای چې آیستان پکې پیدا نشي زما مولا دی ابل ورځ د باندې سحری زمون یو ماشوم په دنیا کې قرات کتاب کړی عزت مندو د من عالم مفتی تقی عثماني سے نو دا فقها دا زمون د هغه مقابله خلق ته چې دنیا کې عالمان مقابله نشي کولی چرته د بخاری حافظان پیدا نکې ساده پاکستان په خور یو نه سو حافظان د بخاری موجود دي د ابو داود شریف حافظان موجود دي د قران خودمره حافظان دي چې هغه کعبه او هغه مکه چې قران پکې راغلی دی د 10,000 نه زیات حافظان جوړ نکړل او ساده خلق پاکستان چې نن حکومت هم د ځای پیسې ورته نه ورکوي په 160 روپۍ مدرسې روانې کړي دي سخت کال 10,000 د پاسه 1,00,000 حافظان موږ جوړ کړي دي په ایمان وایي څوک دې خلکو ته ځان حلال کړو په بله طریقه خلکو ته ځان پیش کړو موږ سره څه دي موږ سره دې قوم ته وایي چې تاسو را سره یو کار وکړئ انشاءالله نور د دې خلکو قصه موږ ختمه کړې ده انشاءالله وایي دوی سره یاره ده پرون زموږ د اسلام آباد های کورټ هغه جج صاحب یو شی جاری کړی دی تاسو ته پته راغله ویاره په دې مدرسو کې څه مسله کړې ده هغه فکر رانیر شو ما وکته خو په تفصیل چاته خو یاد نه دی وفاق المدارس دی امتحانات اور دی سسٹم بانی ودا قابل اعتراض دے اس میں کچھ خامیاں ہے آؤ کہنا خامیاں ہے تاسو پسولو کی 35 الگ پاس کوئے ہے کہ خامی نشتا اور زو پسولو کی 45 الگ پاس کم دے کہ خامی دا تاسو سوچو کہ تچی نقلو نہیں آو یا لک گیرا نوانی دے استے نمونگو تو یو کرنا کو سمزے دے تاسو چې د سکولونو کې دا پېټ او شرط ته اچولې مونږ په دې خپله کورته کې پرېږدی دغه ولې نه بندوي خپله کورته کې پرېږدی دا خو زما ذهن ته دا خبره دی راته ډېر ښه پوهېږم اوس به زه شروع اچوم مونږ پرېږدی په ایمان ووایه که زه داسې شډل بډل لاړم د خپو نه د جرابې هم رانه وباسي دننه یې پکې بام خو نه دي ایښې ته به وایې خدای دې ورکړه دا ډاکټر عبدالقدیر خان زه یم په ایمان زمون دا خلک چې پر امن خلک دي چې په میږي خپل دي دا دهشتګر شو او دغه صاحبان چې د سر نخبو پورې د یهودیانو په شاتي دا زمون بالکل د کعبې امامان شو دا پر امن خلک شو ښځه بله وره نقلونه خو دا لکان ناست دي د پنډو لاندې اسلامیات پروت دي هلته په باترومونو کې نعوذ بالله پروت دي زما خبره دي مولیان نه غوږه مو نه ګرئ
تاسو خو خې د لسم په یو ځل امتحان بیا د 12 شي بیا د 14 شي بیا د 14 شي او د یو او ټول شریک کې ناست دي مو خو یو د اولاد درجه کې نو بلې د دویم کې نو بلې د دریم کې نو بلې د دورې د کې نو خدای مې قسم کې د خپل کلاس خوا کې سر سړی پری دي دا سه مولیان دي او بیا چې کله اگر رشوتونه چې یو سی ورته ویل مال پرچا پاس کوم مال دی کوم هغه حال براکه او دا استاد بارا بل ډیوټي لګي په ایمان وای دا سړي کني دي زمونږ دا خو پته نه لګي دي اوس امتحان کې پرچا او شو د وفاق المدارس او لا او شوی نو چې نو پرچا راځي ان پن کې پټول پاکستان کې نو پرچا وا دی وی تمہارا معیار خراب ہے زور دیں تمہارا دماغ خراب ہے بادام کھایا کرو انشاءاللہ کرم تاسو را سره دا وعده وکړئ چې دا خو لا حکومتونه دي چې امریکا ورسره شي مدرسه بندول خو غټه خبره ده قسم په خدای کې د مدرسې باتروم هم رانه بند کړي انشاءالله وایي دا زه په سوال نه چلوم دا زه تاسو نه سوال کوم خو د حکومت نه کوم هغه ته مې ښه په نه چلوم چې څوک یو د مدرسو خلافي ورته وایي ښه په جرأت یې چلو موږ دا عهد او وعده کړې ده چې د پاکستان خیبر پښتونخوا نه به د بغداد جوړو کوفه به درته جوړو دا خو نن 1 لک حافظان دي زما ټارګټ دا دی چې رب به داسې وخت په دې خطه راولي چې سالانه به زما په بچو کې 1 کروڑ حافظان جوړ